हेलो दोस्तों, केम छो बधा? हरिओम। मित्रों, प्रीवियस लेक्चर में આપણે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્સેપ્ટ ભણેલા ઉષ્મા ક્ષમતા અથવા ઉષ્માધારિતા. આજે આપણે લોકો ભણીએ છીએ ડેલ્ટા એચ અને ડેલ્ટા યુ નું પ્રાયોગિક રીતે માપન, એને કહેવાય કેલોરીમિતિ. કેલોરીમિતિ શું છે દોસ્તો? કેલોરીમિતિ જુઓ, ડેલ્ટા એચ અને ડેલ્ટા યુ નું પ્રાયોગિક રીતે માપન અથવા દોસ્તો એને કહેવાય કેલરીમિતિ. કેલરીમિતિ એટલે એક પ્રકારનો પ્રક્રમ છે આ, બરાબર છે? શું છે જોઈએ આપણે દોસ્તો. કેલરીમિતિ એક પ્રકારનો શું છે? પ્રક્રમ છે. આ પ્રક્રમમાં શું કરવાનું હોય એની વાત કરી તો કે પ્રાયોગિક અથવા ભૌતિક પ્રક્રમો સાથે સંકળાયેલ ઉર્જાના ફેરફાર, પ્રક્રમો સાથે સંકળાયેલ ઉર્જાના ફેરફારોનું પ્રાયોગિક ટેકનિકો વડે માપન કરી શકાય છે, જેને કેલોરીમિતિ કહે છે. બરાબર છે? नहीं થાય કે ઓકે, કાંઈ વાંધો નહીં. ચાલો, તો રાસાયણિક કે ભૌતિક પ્રક્રમ સાથે સંકળાયેલ ઉર્જાના ફેરફારો પ્રાયોગિક રીતે પ્રાયોગિક ટેકનિક દ્વારા માપી શકાય છે. रासायनिक प्रक्रिया के भौतिक प्रक्रमों में थता ऊर्जा ना फेरफारो प्रायोगिक टेक्निक द्वारा, हूँ एम कहीश के रासायणिक के भौतिक प्रक्रमों में थता ऊर्जाना फेरफारोनुं मापन प्रायोगिक तकनीको द्वारा करवामां आवे छे. आ जे प्रायोगिक तकनीक छे तेने कैलोरीमिति कहे छे. दोस्तों, आ कैलोरीमिति प्रक्रम में शुं करवामां आवे तो के एमां कैलोरीमीटर नामना साधन में प्रक्रिया करवामां आवे. बराबर छे? कैलोरीमिति प्रक्रम ने कैलोरीमीटर नामना साधन में अथवा तो पात्र में करवामां आवे छे. कैलोरीमिति प्रक्रम એટલે डेल्टा एच के डेल्टा यू गणवानी प्रक्रिया. डेट्स ऑल. कैलोरीमिति प्रक्रम कैलोरीमीटर वडे अथवा तो कैलोरीमीटर द्वारा अथवा तो कैलोरीमीटर तरीके ओळखाता, कैलोरीमिति प्रक्रम कैलोरीमीटर तरीके ओळखाता पात्रमा करवामां आवे छे. बराबर छे? एमां शुं करवानुं होय तो हूँ अहींया तमने एक इमेज ज आपी दઉં છું. बराबर छे?
जो आ इमेज है कैलोरीमितीनी શું છે જુઓ एकदम कम्प्लीटली हूँ तमने समझावी दऊं कि एक्चुअली कैलोरीमिती શું છે के जो दोस्तों कैलोरीमितीनी फिगर तमने बताऊं छू हवे तमने हूँ अहींया बतावी शकू छू आ बॉम्ब कैलोरीमीटर है बराबर आने कहेवाय बॉम्ब कैलोरीमीटर बॉम्ब कैलोरी मीटर दोस्तों आने बॉम्ब सेल कहेवाय आज तमने बताई छे एने बॉम्ब सेल कहेवाय ओके आ बॉम्ब सेल में अचल कद एक्चुअली आ योग्य सील वडे सील करेलू छे एटले आनु कद त्यारे केवुं छे जे काई पण अहींया वायु उत्पन्न थशे एना माटे कद अचल हशे एटले कद अचल करीशुं अचल कद दोस्तों आ वॉटर बाथ छे अने आ बॉम्ब सेल में इलेक्ट्रिकल वायर गोठवेला छे इलेक्ट्रिकल वायर वडे स्विच ऑन करशो एटले आ वायर वडे अहींया गर्मी पैदा थशे खूब ज गर्मी पैदा थशे बराबर छे अहींया गर्मी पैदा थशे ई गर्मीना कारणे आ स्टीलनुं पात्र होय बॉम्ब सेल ए पात्रना संपर्कमां आ पाणी जे छे ई गरम थशे आ पाणी जे छे ई गरम थशे अने एने तापमान વધશે या थर्मोमीटर वडे एनुं तापमान मापवामां आवशे એટલે તાપમાનમાં થતો ફેરફાર નોંધી શકશો તમે તાપમાનમાં થતો ફેરફાર નોંધી શકશો તમે ખબર પડે છે અને અચળ કદે ઉષ્મામાં ફેરફાર થાય છે તો દોસ્તો અહીંયા पहला पाणीनुं तापमान माप्युं होय पछी आ बॉम्ब द्वारा मीन्स इलेक्ट्रिकल वायर द्वारा जे गर्मी मळे एना द्वारा आ पाणी छे ई गरम थाय एटले एनुं तापमान फरीथी मपाय एटले तापमाननो फेरफार मळे हवे आ जे पात्र छे एनुं कद अचल होय एटले आ जे काई पण उष्मामां फेरफार थाय ए क्यूवी स्वरूपे मळे बराबर छे तो दोस्तों हूँ अहींया तमने एटलू कहीश के बॉम्ब कैलोरी मीटर छे एमां जाणीतुं प्रवाही अत्यारे आ पाणी लीधुं छे ऊनुं होय गमे ई होय तो के बॉम्ब कैलोरी मीटर मां बॉम्ब कैलोरी मीटर मां जाणीता कदना प्रवाहीमां जाणीता कदना प्रवाहीमां अथवा तो तमे एम कही शको कैलोरी मीटर ने जाणीता कदना प्रवाहीमां राखवामां आवे छे बराबर छे त्यारबाद तेमां बॉम्ब एटले शुं तो के स्टीलना ચોક્કસ કદના પાત્ર બોમ્બ તેમાં બોમ્બ એટલે સ્ટીલનો ચોક્કસ કદનું પાત્ર ગોઠવવામાં આવે છે જેના વડે ગરમી ઉત્પન્ન થાય છે આ પાત્રના સંપર્કમાં રહેલ પ્રવાહી આ પાત્રના સંપર્કમાં રહેલા જે પ્રવાહી છે અત્યારે પાણી છે એ પ્રવાહી ઉષ્મા મેળવે છે આથી તેનું
તાપમાન વધે છે જેનું માપન થર્મોમીટર વડે કરવામાં આવે છે। આથી શું થશે તો કે થર્મોમીટર વડે તેનું માપન કરો તો આથી અહીં ઉષ્માનું માપન કરો, બરાબર છે। પ્રવાહી ઉષ્મા મેળવે એટલે તાપમાન વધે, તાપમાનનું માપન થર્મોમીટર વડે કરવામાં આવે છે। અહીં ઉષ્મામાં થતો ફેરફાર બે રીતે મળે છે। એક ક્યુવી અચળ કદે ઉષ્મામાં થતો ફેરફાર એને કહેવાય આંતરિક ઉર્જા ફેરફાર, અને બીજું ક્યુપી અચળ દબાણે ઉષ્મામાં થતો ફેરફાર એને કહેવાય ડેલ્ટા એચ। તો જો અચળ કદે ઉષ્મામાં થતા ફેરફારનું માપન કરવામાં આવે તો તેનું મૂલ્ય આંતરિક ઉર્જામાં થતા ફેરફાર જેટલું હોય છે। તેનું માપન જો અચળ કદે ઉષ્મામાં થતા ફેરફારનું માપન કરવામાં આવે તો તેનું મૂલ્ય આંતરિક ઉર્જામાં થતા ફેરફાર જેટલું હોય છે। એટલે ક્યુવી બરાબર શું થાય ડેલ્ટા યુ। અચળ કદે ઉષ્મામાં થતા ફેરફારનું માપન આંતરિક ઉર્જામાં થતા ફેરફાર જેટલું હોય છે। પણ દોસ્તો અહીંયા હું બીજું એક બોમ્બ કેલરીમીટર લઉં છું કે જેમાં કદ ચોક્કસ નથી, બરાબર છે, કદ ચોક્કસ ન હોય પણ તો વાતાવરણના અચળ બાહ્ય દબાણની અસર હેઠળ રાખવામાં આવે તો અચળ દબાણે ઉષ્મામાં થતા ફેરફારનું માપન થાય, બરાબર છે। અને અચળ દબાણે ઉષ્મામાં થતા ફેરફારનું માપન થાય તો એને એન્થાલ્પી ફેરફાર કહેવાય ભાઈ। સમજી લો કે આવું પાત્ર છે। જો તો દોસ્તો પાત્રમાં તમને દેખાય છે કે અહીંયા એટલું કદ સુધી પ્રવાહી ભરેલું છે, બરાબર છે, પણ કહેવાનો મતલબ બાકીનો વિસ્તાર ખાલી છે। એટલે આમાંથી જે કાંઈ પણ વાયુ રિલીઝ થશે એ આખા પાત્રનું કદ ધારણ કરશે। એટલે અહીંયા કદ છે એ અચળ નથી, પણ એના માટે દબાણ વાતાવરણનું અચળ બાહ્ય દબાણ લાગુ પડશે। તો કહેવાનો ઇન્ટેન્શન એવો છે જો પાત્રમાં રહેલા ઘટકનું કદ અચળ ના હોય તો તેમાં અચળ દબાણે ઉપરનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે અને અચળ દબાણે ઉષ્મામાં થતા ફેરફારનું માપન કરવામાં આવે છે। ટૂંકમાં દોસ્તો અચળ કદે કે અચળ દબાણે ઉષ્મામાં થતા ફેરફારનું માપન કેલરીમીટર વડે કરવામાં આવે। એટલે અહીંયા તમને મળે અચળ દબાણે ઉષ્મામાં થતો ફેરફાર ક્યુપી અને એના બરાબર થાય ડેલ્ટા એચ।
થોડો બોરિंग ક્વેશ્चन છે, કઈ જરૂર નથી કેલોરીમીટરની, પણ ખાલી જી અને નીટ માં પૂછાય કે આંતરિક ઉર્જા ફેરફારનું મૂલ્ય કે એન્થાલ્પી ફેરફારનું મૂલ્ય પ્રાયોગિક રીતે શેના દ્વારા માપી શકાય, તો કેલોરીમીટર ટેકનિક છે અને યુઝ થાય કેલોરીમીટર. ઓકે, કેલોરીમીટર ટેકનિક છે અને યુઝ થાય કયા સાધનનો, કેલોરીમીટરનો. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ. હવે દોસ્તો આપણે ભણીએ છીએ પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી અથવા એન્થાલ્પી ફેરફાર. મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધી વસ્તુ કોઈ સવાલમાં પૂછવાની નથી, પણ બેઝિક છે. તમને બેઝિક તો યાદ રાખવું જ પડે. એન્થાલ્પી ફેરફાર અથવા પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી. એન્થાલ્પી ફેરફાર અથવા પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી. એને આપણે શબ્દ વાપરશું ડેલ્ટા આર એચ, હીટ ઓફ રિએક્શન. હીટ ઓફ રિએક્શન. ઓકે, હીટ ઓફ રિએક્શન. ચલો, હીટ ઓફ રિએક્શન. ઓકે, તો રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયકો છે એ નિપજમાં પરિવર્તન થાય. તો આ રાસાયણિક પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલ એન્થાલ્પી ફેરફારને પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી કહેવાય દોસ્તો. કોઈ પણ પ્રક્રિયા હોય ભાઈ, રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન પ્રક્રિયકોનું નિપજમાં રૂપાંતરણ થાય છે. આખી દુનિયાને ખબર છે કે કોઈ પણ પ્રક્રિયા થાય તો પ્રક્રિયકમાંથી નિપજ જ બને. સો રિએક્ટન્ટ gives always to product. રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન પ્રક્રિયકોનું નિપજમાં રૂપાંતરણ થાય છે. આમ રાસાયણિક પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલ એન્થાલ્પી ફેરફારને આમ પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલ એન્થાલ્પી ફેરફારને પ્રક્રિયા ઉષ્મા અથવા પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી કહે છે, જેને ડેલ્ટા આર એચ સંજ્ઞા વડે દર્શાવાય છે. બરાબર છે. પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલ એન્થાલ્પી ફેરફારને પ્રક્રિયા ઉષ્મા અથવા પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી કહે છે. હવે દોસ્તો, રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન પ્રક્રિયકોની એન્થાલ્પી અચળ હોય, નિપજોની એન્થાલ્પી પણ અચળ હોય, પણ પ્રક્રિયકમાંથી નિપજ બને, અવસ્થા બદલાય એટલે એન્થાલ્પીમાં ફેરફાર થાય અને આ એન્થાલ્પી ફેરફાર પણ અચળ હોય. ઓકે, તો રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં રહેલા પ્રક્રિયકો ની અને નિપજોની એન્થાલ્પી અચળ હોય છે. શબ્દ ઉપર ભાર મૂકું છું, સમાન નહીં. કેવી? અચળ હોય છે. આથી પ્રક્રિયા દરમિયાન એન્થાલ્પીમાં થતો ફેરફાર પણ
અચળ હોય છે, એન્થાલ્પીમાં થતો ફેરફાર પણ કેવો હોય? અચળ. આથી કોઈ પણ પ્રક્રિયાની કુલ એન્થાલ્પી ફેરફાર અથવા પ્રક્રિયા ઉષ્મા લખવી હોય તો આ સૂત્ર વડે લખાય ડેલ્ટા RH ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમેશન ઓફ ડેલ્ટા H ઓફ નિપજો માઇનસ સમેશન ઓફ ડેલ્ટા H ઓફ પ્રક્રિયકો. એટલે કે અંતિમ નિપજોની એન્થાલ્પીનો સરવાળો, બધી નિપજો એ બધી નિપજોની એન્થાલ્પીનો સરવાળો માઇનસ પ્રક્રિયકોની એન્થાલ્પીનો સરવાળો. જો દોસ્તો કોઈ પણ પ્રક્રિયા માટે ડેલ્ટા RH ની કિંમત નેગેટિવ હોય તો એનો મતલબ એવો થાય એ પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉષ્મા મુક્ત થાય. આવી પ્રક્રિયાને કહેવાય ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા. ઓકે, આવી પ્રક્રિયા દરમિયાન શું થાય? પ્રક્રિયકમાંથી નિપજ બને એ દરમિયાન ઉષ્માનું ઉત્સર્જન થાય. બરાબર છે? આવી પ્રક્રિયા દરમિયાન પ્રક્રિયકમાંથી નિપજ બને તે દરમિયાન ઉષ્માનું ઉત્સર્જન થાય. એટલે નિપજોની ઉર્જા છે ને એ પ્રક્રિયકોની ઉર્જા કરતા ઓછી હોય. અને જો ડેલ્ટા RH ની કિંમત પોઝિટિવ હોય તો એનો મતલબ એવો થાય કે આપેલી પ્રક્રિયા ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા કહેવાય. અને આ દરમિયાન શું થાય તો કે આવી પ્રક્રિયા દરમિયાન પ્રક્રિયકમાંથી નિપજ બને તે દરમિયાન ઉષ્માનું શોષણ થાય. આવી પ્રક્રિયા દરમિયાન પ્રક્રિયકમાંથી નિપજ બને તે દરમિયાન ઉષ્માનું શું થાય? શોષણ થાય. ઓકે, ચાલો. હવે જો દોસ્તો રાસાયણિક પ્રક્રિયા પ્રમાણિત સ્થિતિમાં કરવામાં આવે, જો રાસાયણિક પ્રક્રિયા પ્રમાણિત સ્થિતિમાં કરવામાં આવે તો દોસ્તો તે પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉષ્મામાં થતા ફેરફારને કહેવાય પ્રમાણિત એન્થાલ્પી ફેરફાર. જો રાસાયણિક પ્રક્રિયા પ્રમાણિત સ્થિતિમાં દોસ્તો ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર માટે પ્રમાણિત સ્થિતિ 298 કેલ્વિન તાપમાન અને 1 બાર દબાણે કરવામાં આવે. જો રાસાયણિક પ્રક્રિયા 298 કેલ્વિન તાપમાને અને 1 બાર દબાણે કરવામાં આવે તો તે દરમિયાન એન્થાલ્પી ફેરફાર અથવા પ્રક્રિયા ઉષ્માને પ્રમાણિત એન્થાલ્પી ફેરફાર ડેલ્ટા RH0 કહે છે. તો તે દરમિયાન એન્થાલ્પી ફેરફારને કહેવાય પ્રમાણિત એન્થાલ્પી ફેરફાર. તો ત્યારે સૂત્ર આવું લાગે પ્રમાણિત સ્થિતિમાં, ડોન્ટ વરી. તો ત્યારે તમે આમ લખશો ડેલ્ટા RH0 is equal to summation of delta H0 of નિપજો minus summation of delta H0 of પ્રક્રિયકો. આનો મતલબ એમ થાય નિપજોની પ્રમાણિત સ્થિતિમાં એન્થાલ્પી નો સરવાળો માઇનસ પ્રક્રિયકોની પ્રમાણિત સ્થિતિમાં એન્થાલ્પી નો સરવાળો. ઓકે દોસ્તો, એટલામાં કોઈને કઈ પ્રોબ્લેમ? દોસ્તો એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો કે જે તે તત્વ માટે, ખાસ વાત કરું છું તત્વ માટે, જે તે તત્વ તેની પ્રમાણિત સ્થિતિમાં પ્રમાણિત અવસ્થા ધરાવતું હોય
તો ત્યારે તેની પ્રમાણિત એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય શૂન્ય સ્વીકારવામાં આવે. જે તે તત્વ તેની પ્રમાણિત સ્થિતિમાં પ્રમાણિત સ્વરૂપ ધરાવતું હોય, તત્વ પણ એમાંય તે પ્રમાણિત સ્વરૂપ ધરાવતું હોય એવું જ. ઓકે, જે તે તત્વ, જોજો, જે તે તત્વ તેની પ્રમાણિત સ્થિતિમાં એટલે 298 કેલ્વિન તાપમાને અને 1 બાર દબાણે પ્રમાણિત સ્થિતિમાં પ્રમાણિત સ્વરૂપ ધરાવે તેની પ્રમાણિત એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય, તેની પ્રમાણિત એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય શૂન્ય સ્વીકારવામાં આવે છે, શૂન્ય લેવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું અહીંયા એક પ્રક્રિયા લખું, ઉદાહરણ તરીકે હું અહીંયા એક પ્રક્રિયા લખું, ચલો, મિથેન ગેસ પ્લસ 2O2 gas gives CO2 gas plus 2H2O liquid. ઓકે, તો આ આખી પ્રક્રિયા થાય છે. તો આપેલી આખી પ્રક્રિયા માટે પ્રમાણિત એન્થાલ્પી ફેરફાર એટલે નિપલોના પ્રમાણિત એન્થાલ્પી ફેરફારનો સરવાળો માઇનસ પ્રક્રિયકોની પ્રમાણિત એન્થાલ્પી ફેરફારનો સરવાળો. ઓકે, આવું લખાય. ચલો, હવે એક વસ્તુ યાદ રાખજો ખાસ દોસ્તો, અહીંયા નિપજમાં કોણ છે? CO2. તો અહીંયા CO2 ના 1 મોલ છે, એટલે અહીંયા લખાય 1 ગુણ્યા પ્રમાણિત એન્થાલ્પી ફેરફાર ઓફ CO2 પ્લસ નિપજમાં બીજું પાણી છે, પાણીના 2 મોલ છે, તો એને ગુણવાના 2 ગુણ્યા પ્રમાણિત એન્થાલ્પી ફેરફાર ઓફ H2O, પાણીના 2 મોલ છે એટલે. ઓકે, માઇનસ મિથેન 1 મોલ છે એટલે 1 ગુણ્યા એન્થાલ્પી ફેરફાર ઓફ મિથેન પ્લસ O2 2 છે, તો 2 ગુણ્યા પ્રમાણિત એન્થાલ્પી ફેરફાર ઓફ O2. ચલો, તો અહીંયા થશે ડેલ્ટા H નોટ ઓફ CO2 પ્લસ 2 ડેલ્ટા H નોટ ઓફ H2O, અને અહીંયા દોસ્તો થશે ડેલ્ટા H નોટ ઓફ CH4 પ્લસ 2 ડેલ્ટા H નોટ ઓફ O2 બરાબર 0, કારણ કે પ્રમાણિત અવસ્થા એટલે 298 કેલ્વિન તાપમાન અને 1 બાર દબાણ, ત્યારે O2 એક તત્વ છે અને તત્વનું કયું સ્વરૂપ આપેલું છે? પ્રમાણિત સ્વરૂપ. 298 કેલ્વિન તાપમાને O2 ગેસ જ હોય, O2 લિક્વિડ ન હોય. જો અહીંયા O2 લિક્વિડ હોય તો એના માટે 0 ન લખાય. કેમ? તો કે પ્રમાણિત અવસ્થામાં તેનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ હોવું જોઈએ, અને એ તત્વનું જ. ઓકે, સંયોજન ના ચાલે. તો હાલમાં તમારો આન્સર થશે ડેલ્ટા RH નોટ બરાબર ડેલ્ટા H નોટ પ્લસ CO2, સોરી, ડેલ્ટા H નોટ ઓફ CO2 પ્લસ 2 ડેલ્ટા H નોટ ઓફ H2O માઇનસ ડેલ્ટા H નોટ ઓફ મિથેન. આ O કેન્સલ થઈ જશે, O2 ની કેન્સલ થઈ જશે. ખબર પડી? તો દોસ્તો આ તમારો થશે રાઈટ આન્સર. હાલમાં હજી એક વખત હું તમને કહું છું કે જે તે તત્વની પ્રમાણિત સ્થિતિમાં પ્રમાણિત સ્વરૂપ હોય એની એન્થાલ્પી 0 લેવાની. બરાબર છે? ઉદાહરણ તરીકે પ્રમાણિત સ્થિતિમાં કાર્બનનું ગ્રેફાઇટ સ્વરૂપ છે એ સ્થાયી છે.
તો ગ્રેફાઇટ માટે એન્થાલ્પી ફેરફાર છે ને એ 0 લેવાય, બરાબર છે। પછી સલ્ફરમાં રોમ્બિક સલ્ફર અને મોનોક્લિનિક સલ્ફર છે, તો એમાં રોમ્બિક સલ્ફર છે ને, રોમ્બિક સલ્ફર ઈ સ્થાયી છે। તો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે જે તે તત્વ તેની પ્રમાણિત સ્થિતિમાં સ્થાયી હોય એની પ્રમાણિત એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય 0 લેવાય। ઓકે, N2 લિક્વિડ, તો કે 298 કેલ્વિન તાપમાને વાતાવરણનો વાયુ નાઇટ્રોજન વાયુ હોય, લિક્વિડ હોય નહીં, તો N2 લિક્વિડ ને 298 કેલ્વિન તાપમાને ને 1 બાર દબાણે પ્રમાણિત ન કહેવાય, એટલે આની પ્રમાણિત એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય 0 હોય નહીં। ખબર પડે છે? પ્રમાણિત સ્થિતિ ધરાવતા ઘટકની એન્થાલ્પી 0 અને પ્રમાણિત સ્થિતિમાં, એટલે આ વસ્તુને ખાસ નોંધમાં લેજો। કાર્બન તો બધા કાર્બનની 0 નો હોય, સલ્ફર તો બધા સલ્ફરની 0 નો હોય। કયા સલ્ફરની 0 હોય? રોમ્બિક સલ્ફરની 0 હોય। ઓકે, તો દોસ્તો 298 કેલ્વિન તાપમાને અને 1 બાર દબાણે તત્વનું જે સ્વરૂપ સ્થાયી હોય તેના માટે તેની પ્રમાણિત એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય 0 હોય। હજી એક વખત અહીંયા ખાસ નોંધ કરીને લખું છું, ખાસ નોંધ, આની તમારે જી નીટમાં પણ જરૂર પડશે અને આ પ્રકારના સવાલ પૂછાય પણ છે દોસ્તો, બરાબર છે? શું યાદ રાખશો? પ્રમાણિત સ્થિતિમાં, પહેલી વાત પ્રમાણિત સ્થિતિમાં એટલે કઈ સ્થિતિમાં? પ્રમાણિત સ્થિતિમાં એટલે કઈ સ્થિતિમાં? 298 કેલ્વિન તાપમાને અને 1 બાર દબાણે, પ્રમાણિત સ્થિતિમાં એટલે કે 298 કેલ્વિન તાપમાને અને 1 બાર દબાણે તત્વનું જે સ્વરૂપ સ્થાયી હોય તેની પ્રમાણિત એન્થાલ્પી 0 લેવામાં આવે છે। મેળું લેવામાં આવે છે। ઓકે, આશા રાખું છું કે આ કન્સેપ્ટમાં તમને કંઈક 2%, 5%, 50%, 100% ખબર પડી હશે અને આના આધારે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર ભણશું। ઓકે, હરિઓમ।